नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। बच्चों आओ चलिए मेले विच। ऊड़ा ऊषा, ऐड़ा अर्श ते ईड़ी ईशा मेले विच घुम्मण आए ने। ऊड़ा ऊषा नूं ऊड़ा ऊठ दी सवारी करन दा बहुत ही शौक है। बच्चों ऊड़ा ऊषा ऊड़ा ऊठ उत्ते बैठ तां जांदी है, पर हुण डर बहुत रही है। देखो उस दियां गोल गोल वड्डियां वड्डियां अखां। उर्वी भज्जी आउंदी है ते ऊड़ा ਉਂਗਲ खड़ी करके कहंदी है, इस तो बाद मेरी वारी है। ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐੜਾ ਅਰਸ਼। ਐੜਾ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐੜਾ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਐੜਾ ਅੰਬ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਐੜਾ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਐੜਾ ਅਰਸ਼ ਐੜਾ ਅੰਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐੜਾ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਐੜਾ ਅਰਸ਼ ਈੜੀ ਇੰਜਣ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐੜਾ ਅਰਸ਼ ਈੜੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈੜੀ ਈਸ਼ਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੱਸਾ ਸੇਜਲ ਸੱਸਾ ਸੇਬ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਸੇਬ ਐੜਾ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਸੱਸਾ ਸੁਨੀਤਾ ਐੜਾ ਅਰਸ਼ ਲਈ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੱਸਾ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਊੜਾ ਊਸ਼ਾ, ਐੜਾ ਅਰਸ਼, ਈੜੀ ਈਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਸਾ ਸੇਜਲ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਸੱਸਾ ਸੇਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 20 ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ। ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰੂਪੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਲ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਲਾਲ ਖਾਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਹਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਹਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ? 8। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ? 8 ਪੈਨ। 8 ਪੈਨ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ 8। ਹੁਣ ਹਰੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। तो 8 तो बाद जो अगली संख्या आउंदी है बच्चों वो है 9। 8 तो बाद अगली संख्या किहड़ी आउंदी है? 9। तुसी इस नूं
ਗਿਣਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੇਬ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖੋ, ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ? 1 2 3। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 3। तो लाल खाने के अंदर आप कितना लिखांगे? 3। उस तो बाद 3 तो बाद वाली संख्या आप हरे खाने अंदर लिखनी है। सो हरे खाने के अंदर केड़ी संख्या होगी? 3 तो बाद वाली। सो 3 तो बाद अगर तुसी गिनती भी पढ़ोगे तो उस तो बाद आउंदा है 4। 3 तो अगली संख्या केड़ी आएगी बच्चों? 4। बिल्कुल ठीक। उस तो जोड़ा अगला है सवाल, उस दे अंदर देखो एक तो दिता होया है घर, इन्हां नूं गिणांगे आपां। बने हुए देखते बच्चों घर, ये किन्नियां वस्तुआं हन, किन्ने घर हन? देखो 1 2 3 4। लाल खाने दे अंदर वस्तुआं नूं गिण के आई संख्या लिखनी है 4। 4 तो बाद अगले खाने में 4 तो बाद आने वाली संख्या लिखनी है। अगले खाने में संख्या आती है बच्चों 5। ठीक है, 4 तो बाद संख्या केड़ी आ रही है? 5। उस तो अगे हैं फुटबॉल। हुण आपां बॉल गिनांगे किन्नियां हन? 1 2 3 4 5 6 7। किन्नियां हन? 7। वस्तुआं नूं गिण के संख्या लिखनी तुसी पहलां भी कर चुके हो। सो 7 तो बाद, ठीक बाद वाली संख्या है 7 8। बिल्कुल ठीक। सो 8 ये संख्या है। इस तरीके नाल बच्चों तुसी इन्हां सवालां नूं करोगे। अगर तुहाडे कोले ये किताब पहुँच गई होगी, उम्मीद करते हैं, तो तुसी आपदी किताब के उपर इस काम नूं करना है। अगे देखो की है बच्चों? बिल्कुल पखे हैं, इन्हां नूं गिणांगे 1 2 3 4 5। कितनियां वस्तुआं हैं? 5। 5 तो ठीक अगे वाली संख्या, 5 तो अगे कितना आउंदा बच्चों? 6। सो इत्थे केड़ी संख्या आ जाएगी? 6। सो बच्चों ये जो सवाल आपां करे हैं, इन्हां नूं तुसीं आपदी किताब दे अंदर करना है। इन्हां सवालों नाल मिलते जुलते सवाल आपां पहलां भी कर चुके हैं। फिर मिलांगे बच्चों अगले काम नाल। तद तक लई थैंक यू, धन्यवाद। Hello dear children, today we will start new lesson, lesson number 2. Let's play. First of all, we will read its picture. Okay, let's start. Look at this picture. How beautiful it is. So many things are there. So many colors. Green, yellow, red, blue, and many more. So many things. Football, ball, books, bag, tiffin, spoon, sandwich, tree, and don't miss the flowers. They are looking so beautiful. Now look at the children. Some boys and some girls, and a dog is also there. Everyone is doing something. Look, Mona is eating. Manpreet is reading a book. Raman is kicking the football. Pavitra and Arnav, they are playing with ball. Amit is walking with his pet. All are enjoying
and all are looking very happy. Now we will match the pictures given at page number 7 of your textbooks. Children, look at the picture. This is the picture of a boy. He is wearing a pink t-shirt. Now I will show you the options. Look at your options. Yes. Children, we have two boys in the options. You have to find a boy wearing pink t-shirt. Yes, children? Right. These two pictures are same. Both of them are wearing pink t-shirt. We will match these two pictures. Okay, children? Now, children, let's match the pictures in your book. Okay? Do it side by side. The first picture is of a boy wearing pink t-shirt. Okay? Then a girl with a book and a bag. The next one is a girl wearing white dress and ribbons. And the last one is a boy wearing red shirt. Okay, children? I hope you have enjoyed the class. Now it's time for your homework. You have to do the page number 7 of your textbooks. Bye bye. See you soon. ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁੜ, ਗੁੜ ਚੁਰਾ, ਛੁਰਾ ਗਾ, ਮੁਰਗਾ ਫੁਲਕਾ, ਫੁਲਕਾ ਕੁੜਤਾ, ਕੁੜਤਾ ਜੁਰਾਬ, ਜੁਰਾਬ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਚੁਹਾਰਾ, ਚੁਹਾਰਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਮਨ, ਸੁਮਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਾਜੇ। ਸੁਮਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹਵਾ ਰੁਕ, ਰੁਕ ਰੁਕ, ਰੁਕ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁ ਉੱਤੇ ਅਦਰ ਲ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਨ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬ, ਗੁਲਾਬ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ
गुलाबी गुलाब सन। सुमन सुमन फुल्लां नूं पानी लाउण लाउण लगी। सुमन फुल्लां नूं पानी लाउण लगी। पानी लाउ उत्ते बिंदी दी लाउंदी लाउंदी ह ओ गीत गाउण गाउण लगी। पानी लाउंदी लाउंदी ओ गीत गाउण लगी। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 16 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਹਨ, 9 ਪੰਛੀ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 9 ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ 9 ਆਲਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 57, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39, ਅੱਗੇ ਹੈ 68, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 96, ਅੱਗੇ ਹੈ 84, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 29 ਅਤੇ 18 ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ 45। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲ 3 ਦਹਾਈਆਂ 30 ਅਤੇ 9 ਇਕਾਈਆਂ 9 30 9 39 ਹੈ। ਤਾਂ 39 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੱਚਿਓ 8 ਦਹਾਈਆਂ 80 ਤੇ 4 ਇਕਾਈਆਂ 4 84 ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ 84 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ 5 ਦਹਾਈਆਂ 50 ਤੇ 7 ਇਕਾਈਆਂ 7 57 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 57 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆਲਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ 1 ਦਹਾਈ 10 ਤੇ 8 ਇਕਾਈਆਂ 8 18 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆਲਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਉੱਪਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲ 7 ਦਹਾਈਆਂ 70 ਅਤੇ 6 ਇਕਾਈਆਂ 6 76 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ 4 ਇਕਾਈਆਂ 40 ਅਤੇ 4 ਦਹਾਈਆਂ 40 ਅਤੇ 5 ਇਕਾਈਆਂ 5 45 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 6 ਦਹਾਈਆਂ 60 ਅਤੇ 8 ਇਕਾਈਆਂ 8 68 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਆਲਣਾ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 68 ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਆਲਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ 2 ਦਹਾਈਆਂ 20 प्लस 9 इकाइयां 9 29 संख्या वाला आलना इस पंछी का है। उस तो बाद बच्चों आखिर ते 9 दहाइयां 90 ਅਤੇ 6 इकाइयां 6 96 संख्या वाला आलना इस पंछी का है। तो आप इस उस नाल मिलावांगे। तो प्यारे बच्चों, ये तुसी किताब ते सारे पंछियों नूं इस तरह आलनियां नाल मिलाउणा है। बहुत मजेदार गेम है बच्चे, सबने करनी है। तो यही तुहाडा होमवर्क है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों फिर अगे एक नवी वीडियो विच।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਸਿਵ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਥਰਡ ਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਟਰ I ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਡਾਟ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ U। U ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, V ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ W। W ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ, ਕਰਵ ਪੈਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਊਨ ਅਪ। ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, V ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ T। T ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸਲਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰੱਖੋ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਡੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ, ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ, ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਫਰਨੈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਖਾਨਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ,
ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਥਨ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਨੈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਖਾਨਾ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਕਬੂਤਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲੀਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਟਪਕੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਗਾ, ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਟਾਲੀ ਤੇ ਜਾ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬੁਲਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀ ਰਹੇ ਚੜਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬਲਾ, ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬਲਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀ ਰਹੇ ਚੜਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬਲਾ। ਤੋਤਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਕਬੂਤਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲੀਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਖਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਟਪਕੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਗਾ, ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਟਾਲੀ ਤੇ ਜਾ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬੁਲਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀ ਰਹੇ ਚੜਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬਲਾ, ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬਲਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀ ਰਹੇ ਚੜਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਡੋਡੋ ਸੀ ਉਹ ਰਹੇ ਬਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 100, 101,
101 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 101 102 102 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ 102 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 102 103 103 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 103 110 110 110 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 110 ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਇਹ 30 5 35 135 135 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 135 135 अगली संख्या है अपने कोल 40 2 42 40 2 42 संख्या बन गई अपनी 142 142 शब्दां विच भी देख लो 142 अगली संख्या है बच्चों 70 9 79 179 179 शब्दां विच 179 90 8 98 90 8 98 संख्या बन गई 198 198 शब्दां विच 198 ते अखीर विच बच्चों संख्या है अपने कोल 200 200 शब्दां विच किवें लिखांगे 200 नू 200 हाँ जी बच्चों अज दा काम भी नोट कर लो जमात तीजी गणित दी दुनिया पाठ नंबर 1 पन्ना नंबर 14 दसे अनुसार गिनती लिखो। देखो बच्चों तुसी भी अपनी कॉपियां विच ऐदां ही 100 तो 200 तक गिनती लिखनी है। धन्यवाद बच्चों आपां फिर मिलांगे। Kids, we are doing exercise and today we will learn how to write 1 to 20 in words. Yes, 1 to 20 in words. Okay, let's begin. Some numerals are red in color. Color ਦੇ ਵਿੱਚ red ਨੇ. These are little bit difficult for you. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ. So we will do these at last. Okay, start from 3. Yes, 3. Okay, see how to write it. th, th. Now it's thr. Okay, thr. E, long E, so double E. Okay, 3, three, 3. Understand? Even you all are in class 3. Yes, 3, thr, E. Okay, good. Next one,
four. F O U O R, four. Okay, not for and not four, is four. O U O, four. Okay, F O U R, four. Next one, five. F I V E, Ive, I V E, Ive, f, Ive. Okay, f, Ive, five. Repeat after me. F I V E, five. Good. Next one. Six. S I S I, six. X, X is X, six. See how easy? S-I-X, six. Six, six. Okay? Se, not C. S-I-C, S-E, se. V-E-N, ven. Se, ven. Okay? Se, ven. S-E, se. V-E-N, when. Seven. S-E-V-E-N, seven. Next one. Do it at last. Nine. Nine. N, I-N-E, ein. I-N-E, ein. N, ein. Okay? Just like five. F, Ive. I-V-E, Ive. F, Ive. N, ein, nine. Okay? N-I-N-E, nine. Good. Next one. Easiest one. T-N, ten. Next. 11. E-L-E, 11. 11. Just like seven. 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 11. 11. Okay? Next. 12. 12. TW is blend sound. 12. 12. Okay? 12. See how to write 14, 16, 17, 19 in words. We have to just add teen with them. F-O-U-R, 14. T-E-N, teen. 16. 16. 17. 17. 19. We have to write 9 first and then teen. See how easy? Good. 20. 12. E-N-N-T-Y-T. It's 20. 8. Ravi is 8 years old. We have read it so many times. 8. 18. 18. O-N-E-1. T-W-2. T-H-I-R. Third, not you. Okay? I hear 13. 13. बेटा ये वाले रेड जो वर्ड्स हैं ये साउंड के नाल नहीं जाते, सो ये थोड़ी मुश्किल है, इन्होंने तुसी बार-बार चैंटिंग मेथड के नाल करना है. ओके? बाकी दे लिए बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी. ओके? यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. राइट ऑल दीज numbers on your notebooks with understanding method. Okay? Bye bye. See you soon. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਖਵਾਵੇ ਦਾਦੀ, ਬਾਤਾਂ ਨਿੱਤ ਸੁਣਾਵੇ ਦਾਦੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਲ ਦੁਲਾਰੇ. ਤਾਂ ਆਓ ਰਾਲ ਦੁਲਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ. ਰਾਜੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਾਜੂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿੱਦ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੋਗ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਅਰੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ। ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ? ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ। ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ। ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ, ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ, ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਅਭਿਆਸ 1.2 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਸੀ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ? 2832। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2832। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣੀਏ। 1 2 3 4 5 ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2837 ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ 2833 2834 2835 2836 ਅਤੇ 2837। ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 2832 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਆ
फिर हल लिखना अगलियां 5 संख्यावां बराबर है। देखिए दित्ती संख्या तो शुरू करके पिछलियां 5 संख्यावां लिखो। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ C हल 9183। ठीक है बेटा, संख्या पट्टी देखिए। संख्या पट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ 9174 9175 9176 9177 9178 9179 9180 9181 9182 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ 9183। ਹੁਣ 9183 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣੀਏ 1 2 3 4 5 ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 9178 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ। 9183 ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਈ 9182 9181 9180 9179 ਤੇ 9178। ठीक है बेटा, इस प्रकार ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ B ਸਵਾਲ 7853। ठीक है बेटा, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ 7853। ਇਹਦੇ पिछली ते अगली दोनों संख्यावां करनियां ने आपां। आ देखो केड़ी संख्या है बेटा 7853। इहदी अगली संख्या देखो 7854 ते इसदी पिछली संख्या आवेगी 7852। हुण इन्हां नूं तिन्नां नूं देखिए तां की आ 7853 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ 7852, 7853 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 7854। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਡੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ 2599 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ 2591। ਫਿਰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2599 ਅਤੇ 2591। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ 2599 ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ 2590 ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਬੇਟਾ 2590। ठीक है, ये देखो अपना ये उत्तर आवेगा। क्लियर बेटा, इस तरह नूं आपां इस तरह संख्या पट्टी ते लिख रहे हैं। विचकारली संख्या जिहड़ी आ वो आपां दर्शावांगे। कॉपी विच बेटा तुसीं ये दोनों सवाल इत्थे मैं हल कीते होए ने, इसी तरह तुसीं कॉपी दे विच बाकी सवाल जिहड़े आ वो सोहणे तरीके नाल हल कर लेने ने। हुण बेटा एक एक सवाल आपां तिन्नां सवालां दा हल कर चुके हैं। बाकी सवाल जिहड़े तुसीं इस तरीके नाल ही हल कर लेने ने। अज दे लई इन्ना ही, धन्नवाद। Hello kids, today's topic is Name the pictures from the exercise given at the back of class 4 lesson number 1 The King and His Sons. Kids, this is how it is given in your book. We have to look at the pictures and name them. So, let's do it one by one. Dear kids, look here. What do you see in this picture? Think. Yes, it is picture of a palace. How do we write palace? Let's rearrange these letters to form the word palace. The word palace starts with P. P A L A
C E palace. Right, kids? Now, kids, let's have a look at another picture. What do you see here? Think. Yes, it is picture of a crown. How do we write crown? Let's rearrange these letters to form the word crown. The word crown starts with C. C R O W N. Crown. Right, kids? Now, kids, let's have a look at another picture. What do you see here? Think. Yes, it is picture of a queen. How do we write the word queen? Let's arrange these letters to form the word queen. The word queen starts with Q. Q U E, one more E, double E, N. Queen. Right, kids? Now, let's have a look at another picture. What do you see here? Think. Yes, it is picture of a candle. How do we write the word candle? Let's arrange these letters to form the word candle. Okay? The word candle starts with C. C A N D L E. Candle. Right, kids? Now it's time for your homework. Kids, look at these pictures and name them. These are very common pictures. I'm sure you will name them easily. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 2 ਪਾਠ ਦੀ ਸੈਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਗਲਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਆਦਮੀ, ਜੱਤ, ਪਿਆਰ, खुश, महक, फुल। नंबर 1 पिताजी बहुत डैश होए। चुनो फिर उपर दिते शब्दां विचों शब्द। बिल्कुल सही, खुश। पिताजी बहुत खुश होए। नंबर 2 किरण नूं मम्मी ने बुक्कल विच लैके डैश कीता। की लग रहा है तुहानूं तस्वीर देख के? हाँ जी, तुसी सही शब्द चुनिया। प्यार। किरण नूं मम्मी ने बुक्कल विच लैके प्यार कीता। नंबर 3 बहार दी रुत होण करके बहुत सारे डैश खिड़े होए सन। दसो बच्चों की खिड़े होए हन सोने सोने? बिल्कुल सही, फुल। बहार दी रुत होण करके बहुत सारे फुल खिड़े हुए सन। नंबर 4 कुत्ते दी डैश किन्नी मुलायम है। चुनो फिर उपर दिते शब्दां विचों शब्द। जी हाँ, बिल्कुल सही, जत। कुत्ते दी जत किन्नी मुलायम है। नंबर 5 बेंच ते एक होर डैश भी बैठा सी। की लगदा है तुहानूं तस्वीर देख के? जी हाँ, बिल्कुल सही, आदमी। बेंच ते एक होर आदमी भी बैठा सी। अगला प्रश्न सही वाकां अगे सही अते गलत वाकां अगे गलत दा निशान लगाओ। नंबर 1 सारे फुल्लां दी खुशबू इक्को जही हुंदी है। दसो इसदा सही जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही, यह वाक गलत है
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ 3 ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੂਆਂ। ਲੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਸਦੇ। ਵਸਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਦੇ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਵਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਰ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਮੋਏ। ਜਮੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਮਣ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਮੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਮਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਜਾਮਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਮਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿਰ। ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਝੜੀਆਂ। ਝੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ। ਬੱਚਿਓ, ਮੀਂਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਲਕਾ ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਝੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਹ। ਮਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 12 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? 12 ਮਾਹ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਰ। ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰਾਲਾ, ਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਅਨੋਖਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਉਂਦਾ। ਭਾਉਂਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਿਡੌਣਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 12 ਮਾਹਾਂ। 12 ਮਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 12 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 12 ਮਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 1.1 ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 19050। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਵਾਂਗੇ। 9000 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਗਿਣੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ਤੇ 9000। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ 10000, 9000 ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਗਏ 19000। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 50। 10 ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਚੱਕਾਂਗੇ। 10, 20, 30, 40, 50। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ 10000, 9000, 19000, 50। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਕਾਰਡ 19050। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ 10000, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9050। 10000 ਤੇ 9000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 19000 ਤੇ ਨਾਲ 50। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 19050 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 19050। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 19050। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 19050, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 19050। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ A ਪਾਰਟ 1745 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 1745। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਚੱਕਾਂਗੇ। 1000 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 700, 100 ਦੇ 7 ਨੋਟ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 45, 40, 5, 45। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10, 20, 30, 40। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ 5, 1, 2, 3, 4, 5। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1740, 5, 45। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 1000 ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਕਾਰਡ 1000 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 700, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਕਾਰਡ 700। 45, 40 ਤੇ 5। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। 40, 5, 45, 1745। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 745। 1745। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1745। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ 1745। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1745।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਗ, ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਉਹਦਾ A, B, D, E, F ਤੇ G ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। C ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਦਾ B, C, D, E, F ਤੇ G ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello dear students, let's learn English. Today my topic is from class 5. We will discuss vocabulary part of lesson 1, the elves and the shoemaker. Before starting, look at the picture carefully. What can you see? Good. There is a boy in the picture. What is he wearing? I am sure you will answer that he is wearing clothes. Can you name the clothes? Okay, I will tell you about the clothes we wear. So let's start a new topic, clothes we wear. Dear children, clothes not only make us look smart but also protect us from heat, cold, rain and dust. Here, the first picture is of a shirt. It is a piece of clothing for the upper part of the body, usually with sleeves. Now have a look at the spellings. S-H-I-R-T. Shirt. Read it again. Shirt. Here, look at the next picture. What is this? Okay, it is a vest. It is an undergarment worn on the upper part of the body, typically having no sleeves. Let's read the spellings. V-E-S-T. Vest. Vest. Now moving forwards. Can you name this picture? It's quite easy for you. Good. It is a cap. Look how colorful it is. A cap is used to cover the head and sometimes to look stylish. Now have a look at the spellings. C-A-P. Cap. Quite easy to learn, right? Next is the picture of a coat. It is an outer garment worn on the upper part of the body. Generally, it is worn for warmth. Look at the spellings. C-O-A-T. Coat. Coat. Now, here we go. What can you see? It is a pair of socks. A sock is a piece of clothing you wear on your foot under your shoe. So let's rehearse its spellings. S-O-C-K-S. Socks. Okay? Last one is trousers. Trousers are a piece of clothing that covers your body from waist downwards and cover each leg separately. Let's have a look at the spellings. T-R-O-U-S-E-R-S. Trousers. Now we will again revise. Our topic today is clothes we wear. Here, this is a picture of shirt. Then it is a, yes, vest. Very good. What is this? This is a cap. This is a picture of a coat. And here, socks. Last one is trousers. Dear kids, hope you have understood about different type of clothes which we wear.
So now, here is some homework for you. Learn and write names of clothes we wear. You can draw or paste pictures of the same in your notebooks. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਸਨ? ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਕਾਨ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਔਖਾ, ਸੌਖਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਲੈਟ, ਕਲੋਨੀ, ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਚੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੱਦੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਦੱਦੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰ ਚੱਚਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੱਚਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਖਰ ਚੱਚਾ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਚਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਦੱਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਖਰ ਚੱਚਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।